जय जगन्नाथ बंधुगण आपको पुणी एक नूतन वीडियो को सुस्वागत। तो आज भिडियो आपने देखा पाइबे कि किपरि आपण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन करेंगे। तो जदि आपण पूर्व आवेदन करते तेज किपरि एठारे रिन्यूअल करेंगे तेणुक भिडियोटी को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखु। तो यह आवेदन करने प्रथम आप कौन से एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर टी ओपन कर सारापर से स्टेट स्कॉलरशिप सर्च करेंगे। एतिक सर्च कलापर आपण आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। तो एठारे आपको देखा मिल स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको यार ऑफिशियल वेबसाइट एपरी भाव में देखा मिल। तो एठारे आपको देखा मिल लॉगिन यार ऊपर क्लिक करेंगे। तो जदि एठारे आप प्रथम थर आवेदन करने आसी तेज एठारे आपको देखा मिल रजिस्टर हियर यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको एपरी भाव में किसी इंस्ट्रक्शन देखा मिल और एठारे आपको गोटे चेकबक्स देखा मिल। ये चेकबक्स टी चेकमार्क करेंगे। देन प्रोसीड ऊपर क्लिक करेंगे। तो एठारे प्रथम आप आधार नंबर टी देदेवे। देन गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कलापर आप आधार कार्ड रे लिंक होता मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव से ओटीपी टी एठारे एंटर करिकी आपण आपनकर पासवर्ड टी को क्रिएट कर नहीं पारिबे। एवं जदि आपण पूर्व थरटी आवेदन करथिले एवं आपनकर पासवर्ड टी भूली जाइछंती तेबे एठारे आपनको देखा मिलियो फॉरगेट पासवर्ड यार ऊपर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कलापर एठारे आपण आपनकर आधार नंबर टी देदेवे। देन एठारे शो करुवा नंबर आंसर टी एठारे देदेवे। देन एठारे आपण गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तापर आपनकर आधार कार्ड रे लिंक होता मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव से ओटीपी टी एठारे देकी आपनकर पासवर्ड टी को रिसेट कर नहीं पारिबे। तापर एठारे आपण आपनकर आधार नंबर पासवर्ड एवं एही नंबर रो आंसर टी एठारे देदेवे। एतिके दे सारा पर एठारे आपण साइन इन ऊपर क्लिक करेंगे। तो साइन इन कर सारा पर एठारे आपनको आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। तो एठारे आपको देखा मिल स्कीम एंड इलिजिबिलिटी यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन एठारे आपण टिके तलक स्क्रॉल करेंगे। तलक स्क्रॉल कर सारा पर एठारे आपको देखा मिल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यार सामने आपको देखा मिल एप्लाय यार ऊपर क्लिक करेंगे। और जदि आप पूर्व आवेदन करते रिन्यूअल करने चाहते तेज एठारे आपको देखा मिल व्यू रिन्यूअल एप्लिकेशन यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिल रिन्यूअल इन सेम कोर्स यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको एप्लिकेशन फॉर्म टी आपको देखा मिल। तो जदि आप रिन्यूअल ऊपर क्लिक करते तेज आपंकर अधिकांश जिनिस ऑटो फिल हो जाइथिबो। तो बाकी जहाँ तक थी ताकू ही आप फिल करिया पड़िबो। एवं जदि आप नूतन करके आवेदन करुछंती एवं एप्लाय ऊपर क्लिक करछंती तेबे आपनको एठारे सब किछि फिल करिया पड़िबो। तो एठारे आपको प्रथम देखा मिल एकाडेमी ईयर। तो जेहेतु आम एठारे 2025-26 आवेदन करुछे तो एठारे 2025-26 थिबा निहाती जरूरी। तापर एठारे आपको देखा मिल डिपार्टमेंट। तो एठारे आपण एससी एसटी एंड एमबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। देन स्कीम रे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सिलेक्ट करेंगे। एति कर सारा पर एठारे आपको देखा मिल इंस्टीट्यूट टाइप। तो एठारे आपण साम्स ऊपर क्लिक करेंगे। तापर एठारे आपको देखा मिल कोर्स टाइप। तो जदि आप +2 पर आवेदन करुछंती तेबे एठारे जूनियर सिलेक्ट करेंगे। और जदि +3 पर आवेदन करुछंती तेबे एठारे आपण डिग्री सिलेक्ट करेंगे। एति कर सारा पर आपण +2 बा +3 नाम लेखा समय जो सीएफ बा इंटिमेशन फॉर्म टी कॉलेज रे दाखल करथिले सेथिरे गोटे बारकोड नंबर थिला से बारकोड नंबर टी एठारे दे देबे। जदि आपनको पाखरे से बारकोड नंबर टी न थाए तेबे आपण कॉलेज रो मध्य से बारकोड नंबर टी पाई परिबे। बारकोड नंबर टी दे सारा पर एठारे आपनको देखा मिलो साम्स डाटा यार ऊपर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कला पर टिके लोड नेबो एवं आप डिटेल फीच सक्सेसफुली हो जिवो। तो एठारे ओके करेंगे। देन एठारे आपन टिके तलको स्क्रॉल कला पर एठारे आपनकर बेसिक इन्फॉर्मेशन टी देखा मिलिबो जेपरि कि आपनकर नाम एवं कैटेगरी। तो उभय तक जदि ऑटो फिल होइछि तबे भलो कथा नचेत एठारे आपन उभय तक फिल करिनेबे। देन एठारे आपनको देखा मिले ओटीआर नंबर। तो ओटीआर रो फुल फॉर्म होछि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जहा कि आपनको नेशनल स्कॉलरशिप साइट रे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिया को हबो। तो यही वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिया को हेले आपन गोटे ऐप रो दरकार पड़िबो जार ना होछि एनएसपी ओटीआर। एही ऐप टी को आपन देखि पारुथिबे। एही ऐप टी को ओपन करिनेबे। ऐप टी को ओपन करने सारा पर आपनको आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। एठारे आपको देखा मिल रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। तो यहाँ टिके तलक स्क्रॉल कला पर एठारे आपको दुईटी चेकबक्स देखा मिल। वह तक चेकमार्क करेंगे। देन नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप टी आपको एपरी भाव में देखा मिल। तो एठारे आप प्रथम आप मोबाइल नंबर टी देदेवे। मोबाइल नंबर टी दे सारा पर एठारे आपको देखा मिल सेंड ओटीपी यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको सही मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव से ओटीपी टी एठारे एंटर करेंगे। ओटीपी टी दे सारा पर एठारे आपको गोटे कैप्चा देखा मिल। तो से कैप्चा टी को एठारे एंटर करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिल वेरीफाई यार ऊपर क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई पर क्लिक कला पर आपको आगे गोटे लाइव कैमेरा ओपन हो जिवो। ए फेस वेरीफाई करने समय आपन फेस टी को सर्कल मध्य रखिए एवं आपण कैमेरा को देखिकी बारंबार आपण आखिटी को ब्लिंक करेंगे। आपन फेस वेरीफाई हो सारा पर आपन नेक्स्ट स्टेप टी आपको एपरी भाव में देखा मिल।
ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ତାହା ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି କି ନା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଓକେ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ, ନାମ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଜେଣ୍ଡର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଉଭୟଙ୍କ ନାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ ଆଇଡିଟି ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଏଣ୍ଟର କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଆର ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବେ। ଦେନ୍ ସେହି ଓଟିଆର ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଓଟିଆର ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭେରିଫାଏ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟି ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେପରିକି ଓଟିଆର ନମ୍ବର, ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, ଫାଦର ନେମ୍, ମଦର ନେମ୍। ତ ଏସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେକବକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। এই চেকবক্সটিକୁ চেକମାର୍କ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଓଟିଆର ଡାଟା ଫିସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଓକେ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡରଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ତା ସହ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭେରିଫାଏ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ସେ ଓଟିପିଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ ଆଇଡିଟି ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ନେମ୍ଟି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତାହା ସହ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଥବା ଅଶିକ୍ଷିତ ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲିଟରେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନଟ୍ ଲିଟରେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ସେ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ସେପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ସେ ଶିକ୍ଷିତ କି ଅଶିକ୍ଷିତ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଡ୍ରେସ ଇନଫର୍ମେସନ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ, ଦେନ୍ ଜିପି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିନକୋଡଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସଟିକୁ ଥରଟିଏ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିଟେଲଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ +2 ପାଇଁ ଏହା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ କେବଳ ଆପଣ ଦଶମର ଡିଟେଲ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ +3 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ, ଦେନ୍ ବୋର୍ଡ, ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ରୋଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ତକ ମାର୍କ ଅଟୋ ଫିଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରିକର ମାର୍କସିଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ କରିନେବେ। ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର +2ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଡ୍ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଇନଫର୍ମେସନ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଦେନ୍ ବ୍ଲକ, ଦେନ୍ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନେଚର ଅଫ କୋର୍ସରେ ଜେନେରାଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କୋର୍ସରେ +2 କି +3 ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଆର୍ଟସ, ଏଜୁକେସନ ବା ସାଇନ୍ସ ଯାହା ବି ନେଇଥିବେ ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଆପଣ +2 ବା +3ରେ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଏନରୋଲ କରିଥିଲେ সেই ଡେଟ୍ଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର, ଦେନ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଏନରୋଲ କରିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ +2 ବା +3ରେ କରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିକି ତାର ଡିଟେଲ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣ ନୋ କରିନେବେ। ତା ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପାର ଆଇଡି ନମ୍ବର ଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିକି ଏଠାରେ ଆପଣ ଅପାର ଆଇଡି ନମ୍ବରଟି ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣ ନୋ କରିକି ତାର ରିଜନଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ବେଟର ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଅପାର ଆଇଡି ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହଁ କି ଅପାର ଆଇଡି ନମ୍ବର କିପରି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓର ଆଇ ବଟନରେ କିମ୍ବା ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ତାର ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଇଦେବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଅପାର ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଡେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ହଷ୍ଟେଲର। ଯଦି ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଘରରୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଡେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଡିଟେଲଟି ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହା +2 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛି ତେବେ ଏଠାରେ ମେଟ୍ରିକର ଡିଟେଲ ଦେବା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ +3 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ +2ର ଡିଟେଲ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଏତିକି କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଡିଟେଲଟି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତାହା କେଉଁ ଇୟରର ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଏତିକି କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା 5 ବା 6ଟି ଡିଜିଟ୍ ତାହା ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ।
ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଥରିଟିରେ ତହସିଲଦାର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଡେଟ୍ଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ସିରିଏଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଥରିଟିରେ ଆପଣ କେଉଁ ବୋର୍ଡରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବୋର୍ଡଟିକୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏହି ବ୍ରାଉଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଡିଏଫ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ସେପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଡିଟେଲଟି ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି କେଉଁ ଇୟରର ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟର ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ତାପରେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଲାଷ୍ଟ 4ଟି ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତା ସହ ଇସ୍ୟୁ ଅଥରିଟିରେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର ନଟ୍ ବିଲୋ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ତହସିଲଦାର ଏହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ତାହା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତା ସହ ଯଦି ଆପଣ ଡିସାବିଲିଟି ଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ ଏଣ୍ଟର କରିନେଇପାରିବେ। ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାର IFSC କୋଡଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। IFSC କୋଡଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବ୍ରାଞ୍ଚର ନାମ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଖାତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣ ନୋ କରିନେବେ। ଏତିକି କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟର PDF ଫାଇଲଟି ଏଠାରେ ବ୍ରାଉଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନର କନଫର୍ମେସନ ଫର୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲକୁ ଥରଟି ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟି ଚେକବକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଉଭୟ ସମସ୍ତ ଚେକବକ୍ସଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମଡିଫାଏ କରିବାର ଥିବ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ମଡିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଚେକବକ୍ସଟିକୁ ଚେକମାର୍କ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ପପଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିନେବେ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପଟି ଆପ୍ଲାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭିଉ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍କଲାରସିପର ଫର୍ମଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।